ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 2 ಸೊ 2020 ಇದರದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 30 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ English language. So read the given passage and answer the question. So question number 31 to 35. That follows by selecting the most appropriate option. His name was Fleming and he was a poor Scottish farmer. One day, while trying to eke out a living for his family, he heard a cry for help coming from a nearby bog. He dropped his tool and ran to the bog. There, mired to his waist in black muck, was a terrific boy screaming and struggling to free himself. Farmer Fleming saved the lad from what could have been a slow and terrifying death. The next day, a fancy carriage pulled up at Scottish man spaced the surrounding. An elegant dressed nobleman stepped out and introduced himself as the father of the boy Farmer Fleming had saved. "I want to repay you," said the nobleman. "You saved my son's life." "No, I can't accept payment for what I did," the Scottish farmer replied, waving aside the offer. At the moment, the farmer's own son came to the door of the family well. "Is that your son?" the nobleman asked. "You," the farmer replied proudly. "I will make you a deal. Let me take him and give him a good education. If the lad is anything like his father, he will grow into a man you can be proud of," said the nobleman. And that he did. In time, Farmer Fleming's son graduated from St. Mary Hospital School in London and went on to become known throughout the world as the noted Sir Alexander Fleming, the discoverer of penicillin years award. Afterwards, the nobleman's son was stricken with penicillin. What saved him? Penicillin, the name of the nobleman, Lord Range Churchill. His son named Sir Winston Churchill. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫೋರ್ತ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ದ ನೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಬಿಕಾಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ನೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ನೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸನ್. ಸೊ ಒಂದನೇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇದು. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ನೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಬೈ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಯುಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸನ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ದ ಫ್ರೇಸ್ ಏಕ್ ಔಟ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಕ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೇಕ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5ನೇದು, ಈಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ 2 ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್. Question number 6, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ. ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಲೂಸಿ, Lucy, William Wordsworth. She dwell among the untrodden way, beside the spring of Dove, a man whom were none to praise, and very few to love. A violet by massy stone half, hidden from the eye fair as a star. When only one is shining in the sky, she lived unknowing a few could know. When Lucy ceased to be, but she is in her grave. And oh, the difference to me. 36 in the poem. She refers to dash. So she refers to, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೂಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾಸಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐ. ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಫೋರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಾಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 8ನೇಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಐ, ಸ್ಕೈ, ವೇಸ್,
ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 9, ಚೂಸ್ ದ ಒನ್ ಟ್ರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಶಿ ಲೈವ್ಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ಎ ರಿವರ್. ಶಿ ಲೈವ್ಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ಎ ರಿವರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಮೇಲೆ 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಫ್ಲವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಲೆಟ್. ಆಮೇಲೆ 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸ್ಟಡಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 7% ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 19%, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ 33%, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 27%, ಅದರ್ಸ್ 1%, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ 7%, ಮತ್ತು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ 6% ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, 2 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಆಮೇಲೆ 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಮಿಷನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.44 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16, ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಸೆ ಟೈಪ್. ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಏಮ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲರ್ನರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ದೆಮ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಎಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 21ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟೀಚರ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್ comprehending questions such as an activity usually helps. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ ಆಡಿಟೋರಿ ಲರ್ನರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಟ್ರೈಸಿಲಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಟ್ರೈಸಿಲಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್. ಸೊ ಇದು ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24, ವಿ ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಾಟ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆಮೇಲೆ 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ practice to a child in speaking at a natural speed, the teacher is focusing on developing dash fluency. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ. ಆಮೇಲೆ 26ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, Monday 7 June, today was the first day of my college. I left home at 9 o'clock, reaches college at 9:45.
Met my school buddy Rosie after so many years. Oh, what a day it was. This is a dash. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Teacher says I bought a pen. Student replace I and pen and frame the sentence. This is dash. So ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಿಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. This is the characteristic of a constructive classroom. So ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು learning is interaction building on what student already know. 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. The merit of bilingual method of teaching English is dash. It save a lot of time for pattern practice in English by quickly learning concepts through the mother tongue. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. Question number 30. Daily we listen to advertisement. This is an example for persuasive listening. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ.